По приредбата Песната меѓу две лета, книжевниот критичар Брашко Реджеп се одзва на нашата молба да го изнесе своето мислење. Другар Реджеп, на приредбата Песната меѓу двете лета, вие имавте можност да се запознаете со едногодишната македонска продукција, поетска продукција. Ова не е секако ваш прв допир со нашата поетска продукција. И дали би сакале да го изнесете вашето мислење за оваа вечер и воопшто за македонската поезија? Vrlo rado. Ja sam prvi put na Struškim večerima i prvi put na Ohridskom jezeru. I mogu da kažem, međutim, da to nije moj prvi susret sa Makedonijom i sa makedonskom literaturom. Moj utisak je, i ako tako smijem da kažem kao jedan od hroničara jugoslovenskih književnosti, da je poezija koja se trenutno piše u Makedoniji i za ovih 20 godina može biti jedna od najatraktivnijih deonica jugoslovenskih poezija uopšte. Nekoliko izrazitih talenata, veliki broj mlađih pesnika koji pokazuju svoj znak i mnoštvo talenata koji se sve više afirmišu dokazu da ovo podneblje ima svoju itekako bitnu afirmaciju u pesničkom izrazu koji smo imali prilike da čujemo i da budemo svedoci sinoć i koji možemo da nađemo u mnogim knjigama i časopisima koji se štampaju u Makedoniji na makedonskom jeziku. Mnoge izrazite individualnosti i velika raznolikost pesničkih svetova mislim da je bitna karakteristična crta savremene makedonske poezije. To da svaki čitalac i svaki kritičar može da pronađe svoj tip pesnika, svoga pesnika i ako tako smem da kažem, moj tip pesnika u čitavom kontekstu mlade makedonske poezije je svakako na prvom mestu Radovan Pavlovski, s tim što ja imam velike simpatije za pesnike starije generacije, za Slavka Janevskog, za Acu Šopova, za Ganeta Todorovskog, kao i za niz mlađih pesnika, na primjer Vladu Uroštovića, Bogomila Đuzela i Antu Popovskog. Ova imena ovako okazana, verovatno vama koji makedonski jezik znate kao svoj maternji, koji te autore možete pre svega i najbolje da čitate u originalu, svakako govore o izvesnom zajedničkom imenitelju koji svi mi kritičari koji dolazimo sa strane i pratimo makedonsku poeziju možemo da nađemo ovde. Recimo, fenomen poezije Mateje Matevskog, o kome sam ja pisao u nekoliko navrata, za mene je također jedan od najdragocenijih koji se pojavljuju u makedonskoj literaturi. O Stručnim večerima želim da kažem da su one izvanredan doprinos bratstvu između poezije i stvarnosti, bratstvu između svetova koji postoji u svakom od nas. Tako da su ovi mostovi koji se u Strugi javljaju kao simbol jednog velikog međunarodnog festivala, u stvari istovremeno i simbol jednog prijateljstva koje postoji između poezije i stvarnosti. Niti ima poezije bez slobode, niti ima slobode bez poezije. To makedonska poezija i ono sinošnje veče itekako dobro pokazuje. Друга Реджеп, благодарам. Сега, кога се при крајот Струшките вечери на поезијата, сакаме да поставиме уште едно прашање. На него ќе одговори критичарот Александар Решов. Друга Решов, сметате ли дека Струшките вечери се достатно искористени на сите планови за афирмирање на нашата литература и култура воопшто? Мислите ли дека може уште нешто да се направи? Па видите, секогаш може уште нешто да се направи. Никогаш не може да се рече дека можностите се искористени секогаш до крај. Се што може да се направи. Секогаш останува нешто што за следните фестивали би можело да се дополни, да се подобро организираат. Може би да се дојде до едно подобро представување на македонска литература и култура кој што прашате во странство. Јас мислам дека во досегашните фестивали и на овој многу е сторено македонската литература да допре поблиску до поетите, па преку нив и до народите во светот. Меѓутоа, има уште некои можности кои што не се искористени. Например, издавачките предпријатија би можеле овде да донесат повеќе изданија на македонски автори. Донесат книги поезија кои што се отпечатени меѓу двата фестивала, па некои изданија и од порано, со кои учесниците странските учесници, мислам, би се запознале и би ги виделе нашите изданија. Со тоа би можеле уште повеќе контактите што се воспоставуваат лично и преку книгите на поетите да станат поблиски. Според тоа, значи,
сметам дека издавачката дејност во нашата република на овој фестивал треба да биде представена многу повеќе од што е сега. На годишниот фестивал за жал скоро никако не е представена, така што некои учесници од странство кои што прв пат доаѓаат просто немаат можност да се запознаат со изданијата, доколку самите автори не донесле свој примероци. Не? Да, значи не постои организирана акција на овој план. Не? Во поглед на издавачки предпријатија не постои навистина организирана акција. За жал, и јас сум член на издавачко предпријатие и може би незгодно тоа да го велам, но факт е тоа што го реков. Ова е само критика. Па како така ќе му дојде некако, но навистина можеме повеќе да направиме како што направиме годинава, па дури и од лани повеќе. Добро, тоа е на планот на издавачките предпријатија, меѓутоа организаторот на Струшките вечери што чини на тој план? Организаторот во рамките на неговите можности го прави, мислам, она што го може во моментот и според условите кои му се на располагање. А сметате дека е тоа доволно? И што е отприлика направено, ако знаете? Па, јас мислам дека на Струшките вечери на поезијата, освен поети, треба да се покануваат и уредници, главни уредници на издавачки куќи, на литературни публикации, кои што се, можеби, во поголема можност од оние, така да наречам, независни поети, независни што доаѓаат, да ја пласираат македонската литература во своите земји. Најимпресивна вечер беше секако онаа на бреговите на Дрим, која се одржуваше под наслов Мостови на човештвото. Богатиот природен декор, масовната и љубопитна публика, свечената атмосфера, сето тоа придонесе магијата на поетскиот збор да продре по најкраткиот пат до оние на кој што им е наменета. По приредбата Мостови на човештвото беа доделени традиционалните награди. А сега, драги посетители, слушнете уште еднаш наградената песна на Ласло Надж, оној во песна што се крие во препев на Паскал Гилевски. Крадеци во песна што се крие, од молби, од грижи, од собствена судба, злогласна шума и изземна честа, ти создаваш кроце околу себе. При тоа ноќ црна, кај што и твојата кошула е развеан свилен призрак, цел пламен од алкохол што се пие, крадеци во песна што се крие. Твоите очи и твоите очи што се чудат, како што се шират отворите лисни и се стеснуваат, но пак на друго место непрекидно, намерно, а безцелно. Однадвор глутничав оган и стега, однатре руини звездички од црна, однатре од крвта твоја, од железото на крвта меѓу азурните опна на твоите окна,
Залив слепителен свет е твојот замет и твојот грев, зашто таму денот во сјај се мие. Крадец си во песна што се крие. Благословено брадерско мајчинство, партизанско мајчинство со лисна круна, за да не биде жив барабан на оној празник, на тупаниците во етерот што се движат, за да не згазиш смислата на својот бит за тие гнили мешунки на смртта, за да не ги соберат крадците скрештени рајските светила на твоите сетила, па да ги врзат во китка пред огледало. Се би се замрзнало кога камен стол би облекол кошулата забрестена твоја. Крунисај се со лисја и чувај се од она што бие. Крадец си во песна што се крие. Тоа си, зашто небесни и земни кругови тлеат и птицата ко пепел паѓа, зашто лудо се врти во траур оно што го донесе тркалото во светот и плаче проколевското семе на јаворот што стана со праидејата изведено од него. И зашто не е ново ни небото, кај што па добра ни се отвораат на смртта му мините солзи и се затвора постоењето. Зашто и благословот матење и зашто се меша злодух со барут, зашто вртејќи им грб на косиот сјај, джашено дете мајчините врати ги удира со тупаници и в чудо невидено би истрчала низа од белтачини и огромни глутници од планински сртови назад да се скријат во смелите, ситни праткели испод заплетените месечини кај што се спие. Крадец си во песна што се крие. Врз тебе чизми од мол и населба од мрави и се потиш од отровите на немирот и судиш меѓу трњата на верноста, а верноста вечно околу тебе се вие. Крадец си во песна што се крие. Својата ракавица, петпрсната лилија ја фрлаш пред песовите што душкаат, те испитуваат и се цеди од неа крвта. Вечно да живееш, Македонијо! По оваа награда, наградата за најдобра збирка песни во македонската поезија меѓу две струги ја доби поетот Петре Андреевски за книгата Дениција, а наградата на радиотелевизија Скопје за најдобра книга песни за деца ја доби поетот Славко Јаневски за збирката Црни и жолти. Веќе неколку дена во град, чие што главно обележје е поезијата, се обративме до неколку учесници на фестивалот со едно прашање. Што денес во светот представува поезијата? Ато Цегаe Гебро Мелхан, Етиопија. The world of poetry. My name is Tseggae Gebro Melhan. Поетите се оние луѓе кои носат неизбежната вистина, вистината која е скриена во коренот на секое прашање и секој одговор. Има и такви поети кои пишуваат за она некажаното, го интерпретираат она неинтерпретираното. Има и такви кои го интерпретираат човешкото во нас. Поетите се суштества кои изнајдуваат скриената вистина зад регуларно прифатените факти, бидејќи тие се осмелуваат да зборуваат за помош,
Некој општества се реализираат себе си низ нив, бидејќи тие му даваат некаков универзален карактер на човекот, бидејќи тие и даваат некаков идентитет на човешката природа, бидејќи ги рушат границите. Има такви кои помагаат нивниот народ да се оствари себе си, бидејќи се осмелуваат да го кажат неискажаното. Тие повеќе или помалку во секое време биле и ќе бидат продукт на општеството. Daring to bring images back to life. Poets are those creatures who Jacques-Louis de Pieris, Francija. Pour moi, il n'y a pas de différence essentielle. За мене нема суштинска разлика помеѓу она што се наречува современ свет и светот во подлабоката смисла на зборот. За мене поетот е пред се човек. Според тоа, поезијата за мене, тоа се односите на човекот со светот, а особено односите на човекот со елементите, сакам да речам воздухот, огнот, каменот. Знам дека овие елементи постојат од почетокот на времето. Јас според сето тоа не ја разбирам поезијата како нешто современо, за мене е најважно да се биде лице в лице. Човекот лице в лице со човекот, човекот лице в лице со елементите. Поезијата така разбрана е едно познавање за тоа, таа е обид за разбирање на постоењето, за тоа што сме ние, што правиме и што ќе стане со нас понатаму. L'homme face aux éléments et la poésie, ainsi conçue, étant une connaissance, un essai d'approfondissement, une tentative de comprendre ce qu'est l'existence, pourquoi nous sommes au monde, ce que nous y faisons et ce qu'il adviendra de nous par la suite. Vincent Bapat, India. Well, I think poetry in a sense is timeless beauty. Јас ја сваќам поезијата како вечна убавина. Поезијата не треба да се свати како нешто статично, таа се менува како што се менува и општеството. Поет е оној кој ги предава и разоткрива човешките мисли, разочарувања, надежи, соништа, аспирации. Знам дека во светот на науката и технологијата уметноста има одвај некаков примат. Но во исто време мораме да помислиме дека како и да биде изменето лицето на човештвото, какво и да биде менувањето на надворешните граници, се уште внатре во себе човекот ќе остане верен на убавината, верен на вистината. И тоа е токму работата на поетот. Поради ова поетот треба да го направи својот народ свесен за чувствата, а особено за растечкиот прогрес на технологијата и науката. Светот станува се потесен и наскоро сите луѓе ќе бидат едно човешко општество. Предпоставувам дека нашите мисли ќе растат се повисоко и тогаш повторно работата на поетот ќе биде да ги подсетува луѓето дека каков и да е материјалниот прогрес, во исто време сепак постојат некои подлабоки вредности кои треба да се достигнат, некои повисоки идеи кои треба да се достигнат. И во таа смисла, поетот и неговата поезија секогаш ќе го имаат своето значење во човешкиот живот. And then it will be again the job of the poet to remind the people that howsoever be their material progress, whatever be their material progress, at the same time they have some deeper significance to achieve, some higher ideals to achieve. And in that sense, a poet and his poetry will ever have meaning in human life. Thank you. Radu Carnecci, România. Așa cum spunea colegul nostru francez Jean-Louis de Pieris, poetul trebuie să fie în primul rând Како што рече нашиот колега, французинот Jean-Louis de Pieris, поетот треба да пред се да биде човек. Може да биде и нешто повеќе. Како човек секако треба да биде магевсник, да биде пленувач на душата. Неговиот збор треба да гори, да блеска, да се извишува. Неговиот јасен збор разнишува се, да негува, да удира кога се бори, да војува. Кога ќе го читаме поетот, читателот треба да каже дека открил еден нов свет, нашол еден пријател, открил еден век и нешто повеќе, открил едно цвеќе, знаејќи што значи едно срце, што значи една тревка. И ако треба поетот, може да биде и нешто повеќе. A descoperit un secol și a găsit un prieten, mai mult decât un prieten, a descoperit o floare, știi ce înseamnă o inimă, un fir de iarbă. Și dacă se poate, poetul poate să fie și mai mult. Magdizdar, Jugoslavija. Poezija i pjesnici
nalaze se danas u jednom iznimno interesantnoj situaciji. Ovo je jedno teško vrijeme. Ovo je vrijeme izvjesnih apokaliptičkih pojava. A svaka apokalipsa ne traži samo svoje pjesnike, nego i svoje profete. Ja mislim da bi pjesnici danas morali biti profeti da bi se mogao čuti njihov glas. Laszlo Nagy, Ungarija, ovogodišnji dobitnik na Zlatni otvenec. A költészetről mindig az volt a véleményem, felelősségteljes művészet. Za poezijata se kogaš ima mišljenje da je ta umetnost polna su odgovornost. Ta odgovornost znači da poetot treba da se opredeli za opstanak od na svojeta nacija i za opstanak od na site naciji, za opstanak od na čoveštvo to i za spesuvanje na čovečkite vrednosti. Ova odgovornost ja ovo plotuva mislata, deka treba so što pomalku krvoprolevanje da stigneme do sehanati idnina na idejite. Poetite go sakaat samo dobroto, pa mislim ako poetiti narodite se obedinat, iako se sakaat, taka kako što tukavo Makedonija Ivo Struga ja sakaat poezijata, togaž silata na poetite i na narodite, ke dobije takva forma protiv koja neke može da se meri ni silata na pekolot. A költők csak a jót akarják. Ha a költők és a népek összefognak, szeretik egymást, úgy, ahogy Makedóniában is szeretik a költészetet, akkor a költők, a népek ereje együttesen olyan hatalmat képvisel, amin a poklok erői se tudnak győzni. Köszönöm. Благодарам. I pokraj značajnite uspesi, godinašnji festival imaše i svoj seriozni propusti. Za razlika od minatite godini, ova godina ništo ne beše storeno gostiti od stranstva da dobijat što po celosna slika za makedonskata poezija. Sušnost, nitu eden od tekstovite na našite avtori, koji beja čitani na večerite, ne beše preveden na nekoj od svetskite jazici. Gostite od drugite zemlji i pokraj golemata želba za poblisko zapoznavanje su literaturata na zemljata čiji gosti beja, jednostavno beja postaveni pred zidot na nerazbiranje to. Nedosta suva ne samo prevodite na čitanite pesni, dok u jedan poreprezentativen izbor od makedonska poezija vo prevod, kakov što beše napraven minatata godina. Sova sekako beše zagrozena jedna od celite novoj festival za poznavanje to na svetot so postiganjata na tvorcite na našata literatura. Sich die Beule, na stada da od smrika.